सतगुर आगे शीस भेट देओ, सतगुर आगे शीस भेट देओ, सतगुर आगे शीस भेट देओ। जे सतगुर साचै पावै, जे सतगुर साचै पावै, सतगुर आगे शीस भेट देओ, सतगुर आगे शीस भेट देओ। गुर पारस हम लोग, गुर पारस हम लोग, मिल कंचन होआ राम, मिल कंचन होया राम। ज्योति ज्योत मिलाए, ज्योति ज्योत मिलाए, काया गढ़ सोहया राम, काया गढ़ सोहया राम। सतगुर आगे शीस भेट देओ, सतगुर आगे शीस भेट देओ। जे सतगुर साचै पावै, जे सतगुर साचै पावै, सतगुर आगे शीस भेट देओ, सतगुर आगे शीस भेट देओ। काया गढ़ सोहया मेरे प्रभु मोहया, काया गढ़ सोहया मेरे प्रभु मोहया। क्यों सास गिरास विसारियै, क्यों सास गिरास विसारियै। अदिष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी, अदिष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी। हाँ सतगुर कै बलिहारियै, हाँ सतगुर कै बलिहारियै। सतगुर आगे शीस भेट देओ, सतगुर आगे शीस भेट देओ। जे सतगुर साचै पावै, जे सतगुर साचै पावै, सतगुर आगे शीस
सतगुर आगे सीस भेट दियो। आपे दया करो प्रभु दाते, आपे दया करो प्रभु दाते, नानक अंक समावे, नानक अंक समावे। सतगुर आगे सीस भेट दियो। सतगुर आगे सीस जे सतगुर साचे पावे, जे सतगुर साचे पावे। सतगुर आगे सीस भेट दियो। सतगुर आगे सीस भेट दियो। सीस भेट दियो। सीस भेट दियो। सतगुर आगे सीस भेट दियो। सतगुर आगे सीस भेट दियो। डगमग छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए। लीनो हाथ संधोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा। मन रे छाड़ो परम प्रगट होए नाचो, या माया के डांडे। मन रे छाड़ो परम प्रगट होए नाचो, या माया के डांडे, या माया के डांडे। सूर के सन्मुख रन के डर पे, सती के साचे पांडे, सती के साच
जरे मरे सिद्ध पाइए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ संधोरा। डगमग छाड़ रे मन मोरा, डगमग छाड़ रे मन मोरा, डगमग छाड़ रे मन मोरा, डगमग छाड़ रे मन मोरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ संधोरा। डगमग छाड़ रे मन मोरा, डगमग छाड़ रे मन मोरा। काम क्रोध माया के लीने, याबिद जगत विगूता, याबिद जगत विगूता। काम क्रोध माया के लीने, याबिद जगत विगूता, याबिद जगत विगूता। कह कबीर राजा राम न छोड़ो, सगल ऊंचते ऊंचा, सगल ऊंचते ऊंचा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ संधोरा। डगमग छाड़ रे मन मोरा, डगमग छाड़ रे मन मोरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ संधोरा। डगमग छाड़ रे मन मोरा, डगमग छाड़ रे मन मोरा, डगमग छाड़ रे मन मोरा, डगमग छाड़ रे मन मोरा। गली मेरी आओ आओ, गली मेरी आओ, गली मेरी आओ आओ, गली मेरी आओ, गली मेरी आओ आओ, गली मेरी आओ, गली मेरी आओ आओ, गली मेरी आओ। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, गली मेरी आओ आओ, गली मेरी आओ, गली मेरी आओ आओ, गली मेरी आओ।
इत मार्ग पैर तरी जय, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै, सिर दीजै कान न कीजै, सिर दीजै कान न कीजै। गली मेरी आओ आओ, गली मेरी आओ आओ, गली मेरी आओ आओ, गली मेरी आओ। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, गली मेरी आओ आओ, गली मेरी आओ, गली मेरी आओ आओ, गली मेरी आओ। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, जो तो प्रेम चाओ, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, गली मेरी आओ, गली मेरी आओ। जो तो प्रेम खिलन का चाओ चाओ, सिर तर तले गले मेरी आओ। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, गली मेरी आओ आओ, गली मेरी आओ, गली मेरी आओ आओ, गली मेरी आओ। जो तो प्रेम खिलन का जाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, गली मेरी आओ आओ, 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 गली मेरी आओ। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। साच कहो सुन
ले हो सबे साच कहो सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद कै कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो बैठ रहो बक ध्यान लगायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो साच कहो सुन ले हो सबे साच कहो सुन ले हो सबे। नाथ प्रियोलिए सात समुद्रन नाथ प्रियोलिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो लोक गयो पर लोक गवायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो साच कहो सुन ले हो सबे साच कहो सुन ले हो सबे। वास कियो विज्ञान सो बैठ के वास कियो विज्ञान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो साच कहो सुन ले हो सबे साच कहो सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो साच कहो सुन ले हो सबे साच कहो सुन ले हो सबे साच कहो सुन ले हो सबे सुन ले हो सबे सुन ले हो सबे। वाहिगुरु जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो जिन प्रेम कियो तिन ही
प्रभ पायो। साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧੰਨ 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 ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 1682 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ। ਸੋ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜੰਗਾਂ 1700 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ 1704 ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਰਤੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਈ ਕਿ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਾਈ, ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ।
ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? 3 ਹਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਬਦਾਲੀ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, 3 ਹਮਲੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪਾਣੀਪਤ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਗਰੀਲਾ ਜੰਗ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਲੁੱਟੀ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ। 1757 ਆਰੰਭ ਜਾਂ 1756 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 400 ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਇਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਇਹਨੇ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। ਆਪ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 16 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਆਲਮਗੀਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕੀ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਰਦਾਰ, ਉਹ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। 500 ਦਾ ਜੱਥਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਹੋਰ ਜਰਨੈਲ ਇਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੇ ਥਾਨੇਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੁਰਾ ਲਈਆਂ। ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਮਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪਈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੌਣ ਹਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੱਸਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਨੂੰ, ਸੁਣੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੋਲ ਸੁਣਾਈਏ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਗੋਲੇ ਨਾਨਕ ਘਰ ਦੇ, ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਮੌਤੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਡਰਦੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲ ਇੱਕ ਖਟਵਾਇਆ ਏ, ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪਾਇਆ ਏ। ਜਦ ਉਥੋਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਮੌਤੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਡਰਦੇ। 10ਵੇਂ ਗੁਰ ਨੇ ਪਾਲ ਛਕਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਅਮਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਸਭ ਜਗ ਡਰਦਾ ਇਨਾਂ ਤਾਈਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਸਭ ਜਗ ਡਰਦਾ ਇਨਾਂ ਤਾਈਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਤ ਡਰਾਉਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਪਰਮ ਖੋਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਮੌਤੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਡਰਦੇ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਮੌਤੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਡਰਦੇ। ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇਨਾਂ ਤਾਈਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੋ ਮਾਗ ਦੀਆਂ
ਠੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਠੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੜਦੇ ਸਾਵੇਂ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਮੌਤੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਡਰਦੇ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਮੌਤੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਡਰਦੇ। ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਹੋਰ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਾਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ 1733 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਾਣੀਪਤ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਆਈ ਵਾਰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਘਾਟ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕ ਬੜਾ। ਫਿਰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 1733 ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਬੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਵਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਦੇ ਕੌਲਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਮਲੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 1745 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। 1747 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। 1752 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। 1753 ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰਿਆ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕਢਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ 1757 ਦਾ ਹਮਲਾ। ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੜ ਕੇ, ਬਲਨਵਾ ਤੇ ਕਾਲਜ ਅੱਗ ਅੱਖੀਂ ਭੜਕੇ, ਖਲਾ ਵੰਗਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਹੱਥ ਖੰਡਾ ਫੜ ਕੇ, ਮਰਨ ਮੂਰਨ ਸਾਂ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ ਰਣ ਅੰਦਰ ਲੜ ਕੇ, ਉੱਠੋ ਸ਼ੇਰੋ ਗੱਜੀਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ, ਛੱਡਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੜ ਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕੁਝ ਚੁਣਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨੌਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੋਣਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਦਰਿਆ ਇਸੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੋਂ ਕੋਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਮਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਾ ਕੇ ਪੜੇ ਨੇ। ਤਰਨ ਤਾਰ ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਇਹ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਿਓ। ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਧਾਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ, ਜੋ ਬੈਠੇ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਅੰਦਰ ਛੜਾਂਗਾ ਛਿੰਝ ਤੇਗੀ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਲਹੂ ਅੰਦਰ ਨਹਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਧਰਾਂ ਚੜਾਵਾ ਸੀਸ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ,
ਮੈਂ ਜਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀਆਂਗਾ, ਗੱਲ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਲਾਜ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਧਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਲਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਫੌਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੱਧ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੀ, ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਣੀ 10,000 ਫੌਜ ਹੈ, 30,000 ਇਹਨੇ ਫੌਜ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਜੀ ਅਤਾ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਜਹਾਦ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। 30,000 ਹੋਜ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਕਿ 40,000 ਫੌਜ ਗੋਲਵੜ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਲਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾ ਨੇ, ਹੈ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਕਿ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਭੋਗ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਨਸਾ, ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨਿਤਨੇਮੀ, ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ, ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰੂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨਿਭਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਝੂਠੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਮੌਤ ਵੰਗਾਰ ਕੇ, ਉੱਠਿਆ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਸੂਰਮਾ, ਤੇਗ ਸੰਵਾਰ ਕੇ, ਰੋਲਾਂਗੀ ਪਰਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਾ ਸਿੰਘਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ, ਨਾ ਬਨ ਤੂੰ ਦਾਈਏ ਝੂਠ ਦੇ, ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ ਹਾਰ ਕੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਖਾਲਸਾ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੋਲੇ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ, ਲਾਉਣੀ ਏ ਮੱਥਾ ਕਾਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਧਰਮ ਰਾਜ ਆਪ ਵੀ ਆਣ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਬਾਵੇਗਾ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤੋੜਨੇ ਬਜਾਵੇਗਾ, ਕੀਤੇ ਪਰਣ ਤੋੜਨੇ ਬਣਗੇ। ਆਕੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਮੈਂ, ਭੀਸ਼ਣ ਤੇ ਕਰਨ ਦਰੋਣ ਜੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਮੈਂ, ਰਾਵਣ ਤੇ ਮੇਘਨਾਦ ਜੇ ਕੀਤੇ ਸਭ ਸ਼ਾਰ ਮੈਂ, ਪਾਂਡਵ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਤੁਰ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ, ਨਾ ਬਨ ਤੂੰ ਦਾਈਏ ਝੂਠ ਦੇ, ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ ਹਾਰ ਕੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਪਰਖੇ ਗਏ ਸੀਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਵਾਰ ਤੇ, ਖੇਡਣ ਜੋ ਹਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ, 100 ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ, ਆਵੇ ਜੇ ਕਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜਨਾ ਨਾ ਪਾਵੇਗਾ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤੋੜਨੇ ਬਜਾਵੇਗਾ, ਕੀਤੇ ਪਰਣ ਤੋੜਨੇ ਬਣਗੇ। ਅਰਜਨ ਤੇ ਭੀਮ ਨਾ ਛੱਡੇ ਦਾਰਾ ਬਹਿਰਾਮ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਸਿੰਧ
ਕਿੱਥੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਜਰਾ ਸਿੰਧ, ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਜਿਸ ਪੀਤਾ ਅਜ ਤੱਕ, ਮੌਤ ਦਾ ਜਾਮ ਨਾ। ਜੰਮਿਆ ਜੋ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ, ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਨਾ ਬਨ ਤੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਦਾਈਏ, ਤੁਰ ਜੇਗਾ ਹਾਰ ਕੇ। ਨਾ ਬੋਲ ਝੂਠ ਖਾਲਸਾ, ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਬੋਲੇ ਪਬਕਾਏ ਕੇ, ਸੁਣ ਲੈ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਆਖਾਂ। ਖੰਡਾ ਲਿਸ਼ਕਾਏ ਕੇ, ਧਰਨਾ ਮੈਂ ਸੀਸ ਚੜਾਵਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਏ ਕੇ, ਸੀਤਲ ਇਹ ਵਾਰ ਧਰਮ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਜਗ ਗਾਵੇਗਾ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਤੋੜਨੇ ਬਜਾਵੇਗਾ, ਕੀਤੇ ਪਰਣ ਤੋੜਨੇ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਜੋ ਲਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਈ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਜੋ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਾਂ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੈਮਾਸ ਖਾਨ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਫਰ ਲਿਖਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ, ਪਠਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਖੇੜ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਕੇ 4 ਫੌਜੀ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਆਪ ਕੁਝ ਆਪਣੇ 94 ਜਰਨੈਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਭੱਜਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਮਰਨ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਪਿਆਰ ਰਮਾਨ ਸੁਣੋ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਧੌਂਸਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਦ ਪਏ ਜਵਾਨ ਜੀ। ਦੋਹਾਂ ਤੇਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿੰਗਾਰ ਕੇ ਮੱਲ ਲਏ ਮੈਦਾਨ ਜੀ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਗੂੰਜੇ ਆਸਮਾਨ ਜੀ। ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ 'ਚ ਚੜਨ ਲਾਲੀਆਂ, ਵੈਰੀ ਨੱਸੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਨਾਰੇ ਐਲੀ ਐਲੀ ਦੇ ਪਠਾਨ ਮਾਰਦੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜੁੱਟ ਪਏ। ਖਾਲਸੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਤਾਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ, ਵੈਰੀਆਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਟਕਾਲੀਆਂ, ਹੋਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜੀ। ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ 'ਚ ਚੜਨ ਲਾਲੀਆਂ, ਪਾਜੀ ਨੱਸੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਉਹ ਤਾੜ 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 ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਕੰਬਾਣ ਜੀ। ਰਹਿ ਗਲੇ ਜੰਬੂਰੇ ਮੈਗ ਜਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਰਹਿ ਗਲੇ ਜੰਬੂਰੇ ਮੈਗ ਜੀਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਗੋਲੀ ਬਰਸਾਣ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾਗਣ ਦੁਨਾਲੀਆਂ, ਲੱਗੀ ਝੜੀ ਆਣ ਜੀ। ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ 'ਚ ਚੜਨ ਲਾਲੀਆਂ, ਵੈਰੀ ਨੱਸੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਤੀਰ ਭੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਛੂਕਦੇ, ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਤੀਰ ਭੱਥਿਆਂ 'ਚ ਛੂਕਦੇ। ਨਿਕਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਜਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਨੇ ਡੰਗਦੇ। ਨਾਗ ਜਿਉਂ ਪਟਾਰੀ 'ਚੋਂ ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾ ਲੀਆਂ, ਛੱਡ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀ। ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ 'ਚ ਚੜਨ ਲਾਲੀਆਂ, ਵੈਰੀ ਨੱਸੇ